تو میرے عزیزو ہم خدا کے کلام میں سے تسالیکیوں کا پہلا خط پڑھیں گے، اس کا 5واں باب اور اس کی آیت جو ہے 16ویں ہے۔ ہر وقت خوش رہو، بنا ناگا دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ آمین۔ دیکھیے یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کی طرف غور کریں یا اپنی زندگی کے لمحات کو دیکھیں تو بہت کم ہمارے پاس دعائیا زندگی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس دعائیا ٹائم ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا فالور، اپنا نجات دہندہ، اپنا شافی، اپنا منجی، اپنا ہادی مانتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی تعلیم پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ بنا ناگا دعا کرو۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو ہفتے میں صرف ایک بار چرچ جاتے ہیں اور دنوں کے اندر دیکھا جائے تو کبھی ٹائم مل جائے تو دعا کرنی ہے، ورنہ دعا کو بھولے ہوئے ہیں۔ کیا خدا ایسی زندگی آپ سے پسند کرتا ہے؟ کیا خدا کو آپ سے یہی امید ہے؟ کیا خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی سنے، وہ آپ سے کہے، وہ آپ سے بولے؟ میرے عزیزو، ہم نے اپنی زندگی دعائیا زندگی بنانی ہے۔ ہم نے دنیا کی غفلت سے، دنیا کی فکروں سے، دنیا کی کشمکش سے باہر نکلنا ہے، اور جو خدا کا حصہ ہے، جو خدا کا وقت ہے، اسے وقت پر مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیں، ہم اگر سارا دن میں یا صبح جب اٹھتے ہیں تو کتنا ٹائم دعا میں گزارتے ہیں؟ ہاتھ 5 منٹ، 3 منٹ، 7 منٹ، 8 منٹ، 10 منٹ، اس سے اوپر کوئی نہیں جاتا۔ اس جماعت میں سے بہت کم لوگ جاتے ہوں گے۔ اگر یہاں پر 10 لوگ ہیں تو سمجھیے کہ 2 لوگ پوری وفاداری کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمیں خدا برکتیں نہیں دیتا، ہم کہتے ہیں خدا ہماری زندگی میں کام نہیں کرتا۔ ہم ہر وقت خدا کو ہی ہر بات میں اسے سامنے ٹارگٹ بنا کر رکھتے ہیں کہ خدا ہماری نہیں سنتا۔ آپ خدا کی سنتے ہیں؟ خدا کہتا ہے کہ تم بنا ناگا دعا کرو اور ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ کیا ہم ہر ایک بات میں شکر گزاری کرتے ہیں؟ ہمارا تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو وہ ہم کتنے دنوں تک خدا سے شکایتیں ہی کرتے رہتے ہیں، اب میں نے دعا ہی نہیں کرنی۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی زندگی کے بارے میں چند جو حصے تھے وہ بیان کر رہا تھا۔ اس نے کہا، لو جی، اب میں پہلے بڑی دعا کرتا تھا، لیکن خدا سے میں نے کچھ ڈیمانڈیں کی اور میری پوری نہیں ہوئی تو میں نے دعا چھوڑ دی۔ یہ کس طرح کا اصول ہے؟ یہ کس طرح کا کردار ہے؟ میرے عزیزو، ہمیں خدا نے بنایا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تجھے چنا ہے۔ اگر خدا آپ کو چنتا ہے تو پھر آپ خدا کے کہنے پر چلیں، آپ خدا کی باتوں کو مانیں، خدا کے حکموں کو مانیں، خدا کی تعلیم کو مانیں، خدا کی آواز کو سنیں، خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ وہ آپ سے امید رکھتا ہے۔ بنا ناگا دعا کرنا، ہر بات میں شکر گزاری کرنا، میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے بہت کم وقت ہے۔
हम शुक्रगुजारी, हम दुआ नहीं वक्त पर करते। मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं दुआ के अंदर बड़े लेट आते हैं, चर्च में भी बड़े लेट जाते हैं। तो क्या खुदा कहता है कि तुम अपना पूरा हिस्सा कहाँ लाओ? जखीरा खाना में। तेसी किन्ना को लैके जाने हैं? अद्धी मीटिंग या मीटिंग का लास्ट हिस्सा? पादरी कह कह के थक जाता है, लेकिन असी अपनी मर्जी ते टिके रहना ते खुदा साडी सुनता नहीं। असी खुदा दी सुनने पे। खुदा दा कलाम कहंदा है कि तुसी बिना नागा दुआ करो। असी अपनी जिंदगी दा एक शेड्यूल बनाइए, असी अपने कम्मां दा एक शेड्यूल बनाइए कि किन्ना वक्त खुदा नाल गुजारना है, किन्ना वक्त असी अपने घर दी फैमिली नाल गुजारना है, किन्ना वक्त असी अपने कारोबार ते गुजारना है। क्या साडे कोल सारी तरतीब नहीं बन सकती? खुदा ने सानू तरतीब भी दिती है। असी ब्याहां शादियां दी तरतीब बना सकने हैं, असी मेहंदियां दी तरतीब बना सकने हैं, असी दूसरियां महफिलां ते जाण वास्ते तरतीब बना सकने हैं, दुआ ली क्यों नहीं बना सकते? इत्थे आके सानू खामोशी इख्तियार करनी पैंदी। कई दफा ते ऐसा होंदा है चल कर लांगे, अज नहीं दुआ कीती सुबह कर लांगे, ऐसा होंदा या नहीं? लेकिन खुदा दा कलाम कहंदा है कि तुसी बिना नागा दुआ करो ते हर एक काम विच ओदा शुक्र करो। चाहे तोड़ी जिंदगी दे अंदर खुदा दा कोई भी अजीब काम होया है ओदे विच ओदा शुक्र करो, ना कि तुसी शुक्रगुजारी करना ही भुल जाओ। खुदा दी शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। फिर असी एक होर हवाला देखने आ, मत्ती दी अंजील ओदा 26 बाब ओदी 41 आयत च लिखिया है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश च जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश। अज असी आजमाइशा च गए क्यों वा? क्योंकि असी जागदे ही नहीं। खुदा दा बंदा दाऊद कहंदा मैं सुबह सवेरे उठ कर खुदा दी शुक्रगुजारी करना वा, दुआ करना वा, हमदो सताइश करना वा, नगमा सराई करना वा, लेकिन साडी नींद ही नहीं पूरी हुंदी। असी 10 बजे उठना ते गीत ला लेना, तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। इन्ना नहीं पता हांडी नूं तड़का लग रहा हुंदा, ओ तड़का लंघ गया। सुबह सवेरे उठना, खुदा दे नाल गल्लां करनियां, खुदा दे नाल राबते च रहना, खुदा नूं अपना शख्सी नजात दहिंदा मन के ते ओदा इंतजार करना, जेड़ा कहंदा है जागो ते दुआ करो ताकि आजमाइश च ना पवो। ते असी अज अपनियां आजमाइशां दे दरवाजे आप ही खोले हुए ने। अज असी अपनियां आजमाइशां दे रास्ते आप ही बनाए हुए ने। अज असी अपनी आजमाइशां दे इख्तियार आप ही बना रहे हैं, अपने हथी, अपनी सोच नाल ही, अपने दिल नाल ही। ओ मेरे असीसो, खुदा ते कहंदा तुसी जागो ते दुआ करो ताकि तोड़े ते आजमाइश ना आवे। लेकिन सानू पता ही नहीं लगदा। असी कहने आ एक दी आजमाइश जांदी नहीं, एक दा कर्जा लथदा नहीं, दूजे दा सिर ते आ पैंदा। महीने दी उन्नी तनखा नहीं हुंदी जिन्ने सियापे कर्जे निकल आंदे ने। वो कित्थों आजमाइशां आंदियां ने? वो साडियां नाफरमानियां तो ही, वो साडे नाल राबते च रहन दी वजह तो ही साडे सामने सारा कुछ आंदा पिया, लेकिन सानू समझ नहीं आती। ना असी बिना नागा दुआ करनी है, ना असी शुक्रगुजारी करनी है, ते ना असी जागना। इंज है या नहीं? बोलो तो सही, इंज ही है ना?
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੁਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਦਾ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਸੀਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ کہ صرف ایک دفعہ دعا کر لی، صبح کر لیے تے شام دا پتہ ہی نہیں ہے، جے شام نو کر لیے تے صبح دا پتہ ہی نہیں ہے، جے دوپہر نو کر لیے تے رات دا پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی دے اندر شیڈول لیا ہو۔ خدا نے سانو زندگی اس وجہ تو دیتی ہے کہ اسی ہر وقت اودا کی کریے، شکر کریے، او دی تعریف کریے، او دی تمجید کریے، لیکن ساڑھے کو لینا ٹائم ہی نہیں کہ اسی او دی تعریف اینی دیر کر سکیے۔ رات نو اسی دعا کرن لگاں گے تو اسی کہاں کہ ٹائم کی ہو گیا، 8 بج گئے، چلو 5 منٹ دعا چ گزار لو، پھر سونا بھی ہے۔ اینجی نہیں ہوندا، نیندر نے زور پایا ہوندا، سوئیو صبح کام تے بھی جانا۔ سانو اگر اسی پورا ٹائم خدا نال گزاریے، پورا ٹائم، تے خدا سانو برکتاں نال بھی مالا مال کر سکتا ہے۔ پھر خدا سانو پریشانیاں تو بھی بچا سکتا ہے، پھر خدا سانو سرفرازی تے بھی لے کے جا سکتا ہے، پھر خدا سانو برکتاں نال مالا مال بھی کر سکتا ہے، پھر خدا سانو ترقی بھی دے سکتا ہے، پھر خدا سانو اونچائیاں تے بھی لے کے جا سکتا ہے جدو اسی او دے حکم نو مناں گے۔ تو جدو اسی او دا حکم ہی نہیں مننا، جدو اسی اپنے آپ نو اس قابل ہی نہیں بنانا کہ اسی دعا کریے۔ اور آج کل دے وچ لوگاں کول دعا اگر وہ جاندے بھی نے دعا دے تو صرف تھوڑی دیر لی کلام نو اپنے دل چ رکھن گے، تے اگلے ہفتے پائیں پادری پوچھے لے بھی پچھلے ہفتے کلام کی سنیا سی، تے پاویں ہس کے وہا چھڈن تے کئیاں نے کہنا جی اے سنیا، تے کئیاں نے کہنا سانو پتہ ہی نہیں۔ لو اینا کو اسی کلام سن دے جو۔ ساڈا دل، ساڈی سوچ، ساڈی عقل خدا دے کلام دی طرف گھٹ ہی لگی ہوئی ہے۔ دوسریاں کماں دا پوچھ لو، دوسرے کماں دے بارے پوچھ لو، ساریاں ڈیٹیلاں رکھیاں ہون گیاں، سال دی ڈیٹیل بھی رکھی ہوئے گی، 2 سال دی بھی پوچھ لو تے وہ بھی رکھی ہوئے گی۔ تے کئی دفعہ ایسا بھی ہوندا جو کسی ہل نیوندرا 1000 پایا ہوئے نا تو کہہ دے تو میرے لئے پہلے تینوں پتہ ہی نہیں، تیرے ہل میں 2000 نیوندرا پا کے آیا ہاں تے تو کہہ میرے لئے پایا ہی نہیں۔ تے دعا دی آیت پوچھ لو یا کلام دی آیت پوچھ لو تے او دا پتہ ہی نہیں۔ ساڈا دل کنہ کو خدا نہ لگا، کنہ کو اسی کہہ سکنے ہیں کہ اسی بنا ناگا دعا کرنے پہ ہیں تے بنا ناگا شکر گزاری کرنے پہ ہیں۔ اور میرے عزیزو، ساڑھے کل زندگی بہت تھوڑی ہے۔ خدا دے کلام چ لکھیا ہے کہ ہر وقت او دی شکر گزاری کرو، شکر گزاری نال بھرے رہو، شکر گزاری دے نغمے گاؤ، شکر گزاری دی حمد و ستائش کرو، تاکہ ساڈا دل، ساڈی سوچ، ساڈا خیال، ساڈا انداز، ساڈا رویہ، ساڈا طریقہ خدا نو پسند آ سکے۔ اے نہیں کہ اسی صرف فرمیلٹی پوری کر دے رہنا ہے، اے نہیں کہ اسی صرف لوگاں نو ویکھ کے انہاں دی کاپی کر دے رہنا ہے۔ اے چیزاں اپنی زندگی چو کٹ دو۔ اگر برکت لینا چاندے جو، اگر برکت پانا چاندے جو، تو میں تانوں ایک خدا دے بندہ ابراہیم دی گل سنان لگا ماں۔ پیدائش دے وچ لکھیا ہے خدا نے ابراہیم نو کیا کہ اے ابراہیم تو اپنے ناتے داراں نو، اپنے وطن نو چھڈ تے جس جگہ میں تینوں لے کے جانا چاہنا وا تو اوتھے چل۔ تے لکھیا ہے ابراہیم نے دوجی گل ہی نہ کیتی، انہیں کیا میں اپنے ناتے داراں نو بھی چھڈ دیتا، میں اپنے علاقے نو بھی چھڈ دیتا، تے جتھے خدا نے انہوں کھڑنا سی وہ اس چیز دا منتظر رہا
ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਦੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ? ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੜ ਪਕੜੇਗਾ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 60 ਔਰ 70 ਔਰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਹੜਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਿਆਂਦਾ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਚੋ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਹੈ ਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ। 60 ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, 70 ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਲੇਕਿन 100 ਮੰਨਣ ਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਂਦਾ। ਜਾਂ ਆਂਦਾ ਮੰਨਣ ਚ? 100 ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਈ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ कोई मेरे पीछे आना चाहता है ते अपनी खुदी का इनकार करे ते अपनी सलीब उठाए ते मेरे पीछे चले। असी अपनी खुदी का इनकार ही नहीं करते। खुदी का इनकार तो ताद ही करांगे ना जो असी अपनी दुआया जिंदगी रूटीन च लियावांगे। सानू खुदा दे कलाम दी मालूमात होवेगी, खुदा दा कलाम साडी जिंदगी च होएगा, खुदा दा कलाम सानू कामयाबी देंदा है, खुदा दा कलाम सानू सच्चाई अता करदा है, खुदा दा कलाम सानू इज्जत बख्शदा है, खुदा दा कलाम सानू मुश्किलां चों कढदा है, खुदा दा कलाम सानू सच्चाई दी तरफ लेके जांदा है, खुदा दा कलाम सानू कमजोरी च जोर देंदा है, खुदा दा कलाम बेसहारियां नू सहारा देंदा है, खुदा दा कलाम मुश्किलात दे विचों कढण दी कुदरत रखदा है, खुदा दा कलाम बेईमानां नू ईमान देंदा है। ते ओदा कलाम जो साडी जिंदगी च होएगा ते हालात खुद बखुद ही बदल जाएंगे। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी दुआया जिंदगी बनाए। ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटियां पूरी करनी है, ये नहीं कि किसी को देखकर उसकी कॉपी करनी है। ऐसा ना करें, इसकी आपको कोई अजर नहीं मिलने वाला, कोई अजर नहीं मिलने वाला। अगर आपको अजर मिलेगा तो आपके माल का, आपके सच्चे होने का और आपकी अच्छी सोच का मिलेगा। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को याद रखिए कि अपनी जिंदगी दुआया जिंदगी बनाइए, अपनी जिंदगी का शेड्यूल बनाइए। आप सुबह को उठिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ खुदा के हजूर बैठे, घुटने टेके सजदे में जाएं, खुदा से कहिए कि खुदा जैसे तू इब्राहिम को एक जगह से दूसरी जगह पर ले आया, मुझे भी गुनाह से निकाल कर मुझे रास्तबाजी की तरफ लेकर चल। मेरे अजीजों, खुदा सब कुछ करने के लिए कादरे मुतलिक है। खुदा के हाथ में जमीन और आसमान का कुल इख्तियार है। तो इसीलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो कुछ फरमाता है उसे हमें जानने की जरूरत है। फिर ज़बूर 100 और उसकी 4थी आयत में लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में हाजिर हो और दाखिल हो। क्या करते हुए? शुक्रगुजारी। मेरे अजीजों, ये भी बड़ी बात खूबसूरत है कि शुक्रगुजारी करना, खुदा के लिए कुछ करना, खुदा को पसंद आना, ये बहुत बड़ी
बात है। तो मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को याद रखिए कि जिस तरह हमने आयत को पढ़ा कि बिना नागा दुआ करें। हर एक चीज का वक्त है, खुश रहने का वक्त है। मेरे अजीजों, वक्त को आप अपने हाथ से जाने ना दें। आज का वक्त अगर हाथ से निकल गया वो फिर लौट ना आएगा, और आज का दिन दोबारा दिन नहीं आएगा। इसीलिए मेरे अजीजों, हमें जरूरत इस बात की है कि हम आज से ही अपने आप को खाली करें और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर वेलकम करें। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर आने की दावत दें और अपनी पुरानी रवशों को, अपने पुराने रवैयों को, अपने पुराने तरीकों को, अपनी पुरानी सोचों को अपनी जिंदगी के अंदर से निकालिए, क्योंकि खुदा आपसे कुछ कह रहा है। वो कहता है कि बिना नागा दुआ करो। बिना नागा दुआ करना खुदा को इसका मतलब है कि पसंद है। आपको पता है कि जिसके हम चाहने वाले हैं, जिसकी हम प्रस्तिश कर रहे हैं, लिखा कि वो सारी सारी रात पहाड़ी पर दुआ करता था, दुआ करता रहता। और उसने फिर अपने शागिर्दों से भी कहा, फिर जितने लोग मसीहत के अंदर हैं उनसे भी कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे अजीजों, चाहे आपकी जिंदगी के अंदर मुश्किलातें हैं या नहीं, लेकिन आपको बाइबल के कानून समझने की जरूरत है। आपको चाहिए कि आप लोग खुदा के आइन को, उसके कवानीन को अपनी जिंदगी के अंदर ले सके। क्योंकि मेरे अजीजों, अगरचे हम नहीं लेते तो फिर हम फर्मा बरदार नहीं बल्कि ना फरमान है। और ये फैसला हम खुद कर सकते हैं, ना फरमान बनना चाहते हैं या फर्मा बरदार बनना चाहते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा आप लोगों की जिंदगियों के अंदर आने वाले दिनों में बेशुमार मोजज़ात करे, बेशुमार खुदा अपनी कुदरत के कामों को दिखाए। खुदावंद खुदा आपको मुश्किलों से निकाले। खुदावंद खुदा आपकी मुश्किलों के बंधन तोड़े। खुदावंद खुदा आपको सरफराजी अता करे। खुदावंद खुदा आपको बरकतों से मालामाल करे। खुदावंद खुदा आपके घरों के चगिर्द अपने पाक फरिश्तों की बाढ़ लगा दे। खुदावंद खुदा आपको अपने खून में छुपा ले। खुदावंद खुदा आपकी हर एक मदद खुद करे और आप उसके नाम की शुक्रगुजारी करते रहें। मेरे अजीजों, ये भाई फैसल ने, आप सभी जानते हैं कि उसने जो शुक्रगुजारी की, उसकी जिंदगी में खुदा ने एक बड़ा मोजज़ा किया। खुदा ने उसकी जिंदगी में अपने काम को किया, क्योंकि शुक्रगुजारी वही होती है जो दिल से की जाए। क्योंकि खुदा शुक्रगुजारियां तब ही पसंद करता है जब उसके कानून के मुताबिक की जाए। तो मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा अपने बंदा को और अपने बंदा की फैमिलीज को खुदा अपनी पनाह में रखे, अपनी हिफाजत में रखे, और खुदावंद खुदा अपने पाक लहू की बाढ़, अपने फरिश्तों की बाढ़ उसके घर के चगिर्द लगाए रखे, और वो तरक्की पर तरक्की करता जाए, सरफराजी को हासिल करे, और उसके खिलाफ जितनी भी बुरी तस्वीरें हैं वो खुदावंद यीशु के नाम में जाती रहे, और खुदावंद खुदा उसको और हम सब को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे।